आम झील को मारी दिया जाइछे तार शाशु घर लोके ताकू मारी आत्महत्यार रूप देउछन्ते। हाँ आज्ञा एभली अभियोग आनिछन्ति जणे बापा। राजकनिका थाना अधीन अब्दलपुर पंचायत झील को हराई जणे बापा आनंद चंद्र बेहेरा आनिछन्ति एभली सांघातिक अभियोग। मोर मो झील को मार देइछन्ति रसी पसी किछि हेइनी पंखारे जदि देइथिबो पंखारे गोटे किछि तो गोटे दाग थिबो ता भी नाही। मो झील को गलारे ताकू फासी देकी माने तळु नुगारे दी जण धरिकी तंटिकी ताकू चिपिकी ताकू सोई देइछन्ति। सीए सेई अवस्था रे झाड़ा करि पकैछि झाड़ा छाड़िकी ताकू इरे खट ब्रेड पर सोई देइछन्ति। काहेकि मु कहि परिमि नै तांकर एठी कोन हेइछि। मते सकाळ 10:30 11टारे से जोई मते फोन कले तम झील गलार दौड़ी देइछि। सेउटु मु शुणिकी सतुकुला मिछु कहला मु आम कोन गेल होछु से करछन मो स्त्री की तापर मो स्त्री कहला ए सब घटना जदि हब से सेउटु कोन कहला मु तू जा आगे देखी के आइनी। मो स्त्री आसिकी देखी गला मते फोन कला सतु मो झील जम्मा रसी देइनी ताको मारी देइछु। आउ आज 10-12 वर्ष हो गलानी दुटा छुआ अछंती गोटे पुओ गोटे झील। जदि मो झील दुष्टमी करिछि मते खबर दवा कथा जे तुम झील नहीं जा कि तुम आस आसिक तुम तुम झील व्यवस्था नियो मु मोर आसता आम स्वामी स्त्री आसिक आम ता व्यवस्था करता। अनुभव किछि ना या मारी देइछन्ति टोका प्लान करिकी ताकू ऊपर को आनिकी एठी मारी देइछन्ति ताकू। मु से कथा तांको भीतर मु सब किछि कहि पैने कोन तांकर असुविधा थला से असुविधा मते कहि नाती जे आमे एई असुविधा करूछु कि भला मंद करूछु मते से सब कि जणै नाती। हठात फोन कन्फर्म एकदम सकाळे तांकर सब ससुर सासु सब झगड़ाझाटी हेइतला जा सुनिया पाउची सेही हिसाब रे से ससुर मन होची ताकू मर्डर कर दे। अवस्था देखिकी मु कहूची पूरा परिष्कार से लोकटा माने से स्त्री लोक मो झील जे सोईची जे अवस्था रे मु देखुची पूरा ताकू मारी देइछन्ति आधर किछि असुविधा नै। आपण पंखा को देखंतु आउ कोनसी देखंतु रस्सी की देखंतु आउ किछि सेठी कोनसी आपण प्रमाण पाउचंती किछि नै। से सोईची माने ताकू बसई देइछन्ति ताकू खट पर इमिति भाव बसई देइछन्ति से ताकू सोई नाती। आली थाना अधीन एरडंग पंचायत नाटारा ग्रामर सुरेश बेहरा पुओ कैलाश को 12 वर्ष पूर्वे विवाह होते आनंद झील अमिता। अमिता एक 9 वर्षर पुओ एक 5 वर्षर झील अच्छी तेरे अमिता को शाशु घर लोके अधिक यौतुक दाबी कर बारंबार निर्यातना देउथिबा बेले शेष जीवन में मारी देइथिबा आली थाना अभियोग करिसेंती मृता अमिता मां रंजिता। गतकाली मध्याह्न 12टा समय दिल्ली में रोहुतिबा रंजिता ज्वाई फोन जोगे कही कि तुमर झील फैन ने झुली आत्महत्या करिछि। एहापर बापघर लोके छुटी थे नाटरा अमितार शाशु घर को सेठारे अमिता एक खट उपर मृतावस्था पड़ी रही देखि चकित होते। अन्यपटे घटना को नहीं अंचल में टुपुर टापुर लगी रही बेले गतकाली सकाळ समय घर मध्य झगड़ा होता जमापड़ा। यापर अमिता मृत्यु जहाँ सन्देह को आसुवा बेले शवर पारिपार्श्विक अवस्था देखिले यह हत्या कि आत्महत्या जहाँ को नहीं सन्देह बढ़िया भी स्वाभाविक। तेबे एने कौन कहती अमिता संपर्क भाई शुणु। भूणी सब कौन से खबर पाइलु आम दी भाई आम शुणिलु जेहेतु आम शुणिकी तत्ण बाहरी आसिलु गाँव आसिकी ये राजेश जी अच्छे भाई फोन कले ये बेले असुविधा है आम आसिक तुरंत पहुँचिकी देखिलु डेड बॉडी जो आसिक देखिलु तर्जमा कलु डेड बॉडी जो पड़ी से कहले फैन रे रसी देछि फैन टा टोटाल किछि बैंड हेनी किछि जने रसी देले माने बाड़े छाटी हबो किछि ना किछि हबो आघात जतले लागिवो कष्ट हबो से बाड़े छाटी बंचिबा को चेष्टा करिवो। फैन रे किछि गोटे क्लू नाही तापर एक रे से तळे मारिचंती मारिकी ताको तंटी रे रसी देई टिपिकी लुगारे मारचंती मारला पर से झाड़ा करछि से तळे बाड़े छाटी हेछि तांकर बाँ हाथ रे लागि जायछि झाड़ाटा महिलाटा बाँ हाथ रे लागि जेतळे कष्ट होइछि
ସେ 4 ଫିଟ୍ ଛଟପଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଁ ହାତରେ ଝାଡ଼ାଟି ଲାଗିଯାଇଛି, ଝାଡ଼ା ଯେହେତୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। 2 ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ମାନସିକ ରୋଗୀ ନା କ'ଣ କି କିଛି ଗୋଟେ ଝମିଲା କରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି। 4 ଫିଟ୍ ଏଠି କବାଟ ଖୋଲା, ଝରକା ଖୋଲା, ଚିତ୍କାର କେହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇପାରିଲେନି। ଜଣେ ମରିଲେ ରସି ଦେଲେ ଚିତ୍କାର ଗୋଟେ ରଡ଼ି ବୋଲି ଛାଡ଼ିବ, ସେ ରଡ଼ି ବି ଟିକେ କି ନାହିଁ। ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ସବୁ ମିଶେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଛପଟୁ, ତାଙ୍କୁ ତର୍ଜମା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଜାଣିନୁ। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ କହିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ତ ତମକୁ କିଛି ପଚାରିନି, ମୁଁ କହିଲି ଦୋକାନକୁ ଆସ ଖାଇଦବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନୁ। ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ମା ରୋଷେଇ କଲା, ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେଲା 9:30 ବେଳେ, 9:30 ବେଳେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି 10ଟା ଭିତରେ ସେଠୁ ଛୁଆ ତ କହିଲା ମା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା 11ଟାରେ। ସେଇ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହେଲା କି ମାର ବୋଉର ଝଗଡ଼ା ହେଲା, 9:30ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହିସାବରେ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆଣି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାରିବାର କାରଣ ୟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଯାଏ ଘରକୁ, ସେ ବି କହେ କି ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆମେ ପଚାରି ମୁଣ୍ଡେଇ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏବେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା, ସିଏ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆଇ, ସେ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାନାରେ ନେଇକି ଅଫିସର କରିছে, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, 12ଟା ବେଳେ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଳି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅମିତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ହେଉଛି ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ, ସିଏ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋର ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗିବାକୁ ପଳେଇଯାଏ, ମୁଁ ଘରେ ରହେ ନା, ସେଇ ତାର ସର୍ବେ ସର୍ବ ସବୁ କିଛି। ଛୁଆ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆସନ୍ତି ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିସାକ୍ତ କରି ଯାହା ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ଦିଏ ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି ନା ହଏ। ଗଲା ସକାଳେ ଆଜି ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁ, ସିଏ ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି, ସିଏ ତାର ଖାଇସାଇଲା, ଏପଟେ ଜାଳ ଆଣି ଥୋଇଲା, ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଚିକେନ୍ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିବି, ଛୁଆ ପୁଅ କହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କହିଲା କିଏ ଗରମରେ କିଏ କରିବ, କରିପାରିବି ନା, କରିଦେଉଛି ଛୁଆ ଖାଇବେ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଦେଇକି ମୋର ପଳେଇଲି, ଛୁଆ ବି ପଳେଇଗଲେ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼େ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଏଠି, ସିଏ ପଳେଇଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ପିଲା ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସିଲି। ଆମେ ଘରେ କେହି ନାହୁଁ, ଇଏ ଏକୁଟିଆ ତାର ରହିଛି, ଏକୁଟିଆ ତ ସବୁବେଳେ ରହେ, ଆଉ ଆଜି ବି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ପରେ ସେଠୁ ଆମ ଯାହା ଆସିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଘର ଖୋଲା କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ଡାକିଲା, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଦିଦି ଅପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଯଦି ନ ପାଇଲା ସେଠୁ ଚାଲିଲା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ସେ ବନ୍ଦ, ଭିତରେ ପଟ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖିଲି ଭିତରେ ପଟରୁ ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଧକ୍କା 2-3 ଜଣ ମାଇଲି, ସେ ଖୋଲିଲା ନା, ବହୁ କଷ୍ଟ ଯାହା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଓଳିଛି, ସେ ଝଡ଼ି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ନା, ସେ କୁମଡ଼ା ଉପୁରି ଗଲା, ଗୋଟେ ଠିକିରାଟେ ଥାଏ ଲଗିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଉପୁଡ଼ିକି ଗଲା, କଟା ଖୋଲିଗଲା ଯେମିତି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖି ଚାଲିଗଲି, ଶିଖିଲି ହିରୋ ଅବାକ ହେଇକି ମୁଁ ଝଡ଼ି, ମୁଁ କହିଲି ସିନା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି ତ ଝଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଳକୁ ଆଉ ଯାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଲୁଗାରେ ପଙ୍ଖା ଦିଆରେ। କି ଆମେ ସାର୍ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, ଆମର ତ ସବୁଦିନ ସେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ, ଖରାଦିନ ଆମେ ବାହାରେ ମୋର କାମ ନ ପଳାଏ, ଆମ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ସବୁ ବର ପଦା ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କେବେ କରିଦେବ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସେ ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା କ'ଣ, ସେ ଏ ଖାଇବା ଝଗଡ଼ା, ସେ କ'ଣ ବାଇଗଣଟା ନେଇକି ଥୋଇଦେଲା, ସେ ବୁଣି ହେଇଗଲା, କହିଲା ତୁ ଖପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ କ'ଣ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ କ'ଣ, ତା ଶାଶୁ କହିଲା ଖାଇବ ଖା, ନ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଥୋଇଦେଲି, ତାର ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା, ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ ଦେଉଛି, ଦେ ଖାଇଛୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବି, ଆଉ ରୋଗୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା, ସେ କେଇ ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ। ହଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ଶୋଇଯା, ମୁଁ ଏହା କହିଥାଏ ମୋର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଧନ୍ଦା କରିଦେଇଛି ଆମକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା ବାପ ଘରକୁ ଆଗେ ନା, ନା ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଆଗେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଜଣେଇନି, ଦେଖ ତମ ଝିଅ ଏରକମ ହଠାତ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏ କଥା କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି।
ତେବେ ଘଟଣା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଏହା ପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ତାହାକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ୍।